Welcome. You're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. Radiation therapy is a frequent treatment for many types of cancers. Technology and treatment techniques are constantly improving, resulting in fewer side effects and higher cure rates. So let's discuss about radiation therapy in our today's episode. I'm Dr. Lakshmi, and joining us today, we have with us Dr. Sandeep Kumar Tula, consultant radiation oncologist from Yashoda Hospitals, Secunderabad. Welcome, doctor. Hello everyone, I'm Dr. Sandeep Kumar Tula, consultant radiation oncologist at Yashoda Hospitals, Secunderabad. Today we'll be speaking about different aspects of cancer, and mainly we'll concentrate on radiation therapy. So doctor, according to latest research, nearly 2/3 of Indian patients with cancer need radiation therapy. So what exactly is radiation therapy? Cancer treatment consists of three modalities, that is chemotherapy, surgery and radiation therapy. I'll be dealing with radiation therapy. So what exactly is radiation therapy? Everyone seeing this video might have heard about X-rays or CT scans. They are diagnostic modalities which uses low energy X-rays. When we use the same X-rays used in these CT scans in a high energy format, that is high energy X-rays, to treat cancer, that is called as radiation therapy. The radiation therapy will kill the cancer cells by damaging its DNA and reducing the tumor burden. So what does radiation oncologist do for treating a patient with radiation therapy? Just like a surgeon goes to an operation theater and does a surgery, in a similar manner, radiation oncologists will delineate the tumor on a CT scan and draw it and plan radiation so that the tumor is receiving high energy of radiation leading to its damage, and the adjacent organs will receive as low radiation as possible so that we can reduce the side effects of radiation. So doctor, do all cancer patients need radiation therapy, or are there any specific indications for this? Like I said earlier, there are three modalities of cancer treatment like chemotherapy, surgery and radiation. Every cancer will not require all three modalities of treatment. For example, cancer cervix after stage 2 will not require any form of surgery. Only radiation and chemotherapy will be required by those patients. If we go by statistics, approximately 50 to 60% of the cancer patients will require radiation as a form of treatment in their lifetime. So when we are treating a patient with radiation therapy, doctor, what are the goals for this? When you speak about goals of radiation, the ultimate goal is to kill the cancer cells. But how do we use this radiation depends on the type of cancer, site of cancer, as well as the stage of cancer. I'll explain you in detail how can we use radiation. First is a radical form of radiation. For example, in carcinoma cervix, after stage 2, surgery is not required. We'll give only radiation therapy to kill all the cancer cells in the cervix. There we call it as radical radiotherapy. And coming to the second form, for example, in a case of carcinoma esophagus, that is cancer in the food pipe, or in the carcinoma rectum, before going for surgery, to reduce the tumor burden, we use radiation before surgery. That is called as neoadjuvant radiation therapy. In the third form, radiation can be used as an adjuvant therapy. For example, in a case of carcinoma tongue, the surgeon will remove the gross tumor which is visible to his eye. But still there is a chance of recurrence in the same region. To prevent that, we will use radiation in those cases as a form of adjuvant treatment. And the fourth form will be palliative radiation. Here, for example, let us take a case of carcinoma breast with brain metastasis. She will be having recurrent headaches as well as vomitings. To reduce the symptoms, we use radiation in a low dose format. There we call it as palliative radiotherapy. So doctor, when we are treating a patient with radiation therapy for a tumor or a cancer,
Does the entire body receive radiation for this? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ అందరూ కూడా అడిగే క్వశ్చనే ఇది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత సార్ రేడియేషన్ వల్ల నా హెయిర్ ఊడుతుందా అని అడుగుతారు ముఖ్యంగా. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రేడియేషన్ మీ శరీరంలో అన్ని భాగాల మీద పనిచేయదు. కీమోథెరపీకి రేడియేషన్కి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇదే. ఎందుకంటే కీమో కనుక మీకు ఇంజెక్షన్ రూపంలో ఇస్తే మీ శరీరం మొత్తం మీద పనిచేయడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎంటైర్ బాడీకి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ రేడియేషన్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టార్గెట్కి ఇస్తాం. అంటే మనం నోటి క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఓన్లీ నోట్లో ఈ రీజన్లో మాత్రమే రేడియేషన్ ఇస్తాం కాబట్టి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఆ రీజన్కే కన్ఫైన్ అయి ఉంటాయి. అంటే మిగతా శరీర భాగం మీద రేడియేషన్ పనిచేయదు కాబట్టి ఏ బాడీ పార్ట్లో మనం రేడియేషన్ ఇస్తున్నామో అక్కడ మాత్రమే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. కానీ రేడియేషన్ మొత్తం బాడీ మీద యాక్ట్ అవ్వదు. దానివల్ల డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి రావు. So you mean to say when compared to chemotherapy, radiation therapy has fewer side effects for the patient? అంటే అలా అని కాదు. కీమోథెరపీకి రేడియేషన్ థెరపీ యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేయడానికి లేదు. నేను అనడానికి అర్థం ఏంటంటే కీమోథెరపీ మొత్తం శరీరం మీద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం బాడీ మీద ఉంటాయని చెప్పి, రేడియేషన్ థెరపీకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కంపారిటివ్గా తక్కువ ఉంటాయని కాదు. ఏ శరీర భాగంలో రేడియేషన్ ఇస్తే ఆ శరీర భాగంలోనే రేడియేషన్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని నా అర్థం. So in general, doctor, what are the side effects of radiation therapy that patient can face? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ద బాడీ పార్ట్ విచ్ ఈస్ రిసీవింగ్ రేడియేషన్. మనం ఇది ఎగ్జాంపుల్ వైజ్గా మాట్లాడుకుంటే కనుక ఒకవేళ టంగ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి రేడియేషన్ ఇస్తే నోట్లో మనకి అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి చూస్తారా నార్మల్గా, అలాంటి అల్సరేషన్ రావచ్చు, మింగడానికి ఇబ్బంది రావచ్చు. ప్లస్ క్రానిక్గా అంటే కొన్ని నెలల తర్వాత నోట్లో ఉమ్ము ఫామ్ అయ్యేది తక్కువైపోవచ్చు. అది ఓరల్ క్యావిటీ టంగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే. సపోజ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, బ్రెయిన్ రీజన్లో అంటే హెడ్ రీజన్లో రేడియేషన్ ఇస్తే కనుక హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది. ప్లస్ లోపల ఎడిమా ఫామ్ అవడం వల్ల కొంచెం వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ అయినట్టు కానీ లేదా ఫిట్స్ రావడం కానీ అటువంటివి జరగవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్. ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ పేషెంట్కి కనుక ఆ రీజన్లో రేడియేషన్ ఇస్తే నార్మల్గా నిమోనియా అనే పదం వినుంటారు కదా, అలాగే నిమోనియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని మనం రేడియేషన్ న్యూమోనైటిస్ అంటాం. ఇలా ప్రతి భాగంలో ఎక్కడైతే మనం రేడియేషన్ ఇస్తామో దాని ప్రకారంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ అవన్నీ మనం మెడికేషన్స్తోని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ప్లస్ మనకున్న అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్తోని లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని కూడా మనం తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం. So when a patient receives radiation therapy, do you think it is safe for their families as well, doctor? ఇది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ 50 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గర అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మా ఇంట్లో మా మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు, మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళలేమా అని. అబ్సల్యూట్లీ వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వాడే రేడియేషన్ హై ఎనర్జీ ఎక్స్రేస్ అండి. ఇది ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు. కాబట్టి మీరు నార్మల్గా ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి అన్నీ చేసుకోవచ్చు, ఇంట్లో ఎవరినైనా కలవచ్చు. అయితే అసలు ఈ డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే పూర్వకాలంలో రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి శరీరంలో పెట్టేసి కొన్ని రోజులు అడ్మిట్ చేసి ఉంచుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళకి సపరేట్ వార్డ్స్ పెట్టేవాళ్ళు. సో క్రమేణా ఆ పద్ధతులు తగ్గిపోయి ఇప్పుడు మనం ఎటువంటి రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయకుండా హై ఎనర్జీ ఎక్స్రేస్ యూజ్ చేసినా కూడా జనాలలో ఆ అపోహ ఇంకా మిగిలిపోయింది. ఏంటంటే నా నుంచి రేడియేషన్ వేరే వాళ్ళకు వస్తుంది అని చెప్పి. అది తప్పు. ఇప్పుడు యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ వల్ల మీ నుంచి రేడియేషన్ వేరే వాళ్ళకి పోదు. సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో నార్మల్గా ఉండొచ్చు. So it's undoubtedly not contagious and the families are safe as far as radiation therapy is concerned. So doctor, what are the recent advancements in the field of radiation therapy for oncology? Before we go directly into the recent advances, actually ముందే ఏం చేసేవాళ్ళు మనం కనుక ఒక పాయింట్ తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం అనేది తెలుస్తుంది మనకి. పాతకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే 2 డైమెన్షనల్ రేడియేషన్ అనేవాళ్ళు. అంటే సిటీ స్కాన్ అందరికీ అవైలబుల్ ఉండేది కాదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెడ్ అండ్ నెక్ టంగ్ క్యాన్సర్ అనుకోండి, ఈ పైన ఒక గీత కింద ఒక గీత గీసేసి ఇటువైపు నుంచి రేడియేషన్ ఇటువైపు నుంచి రేడియేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే మనం రేడియేషన్ వల్ల అక్కడ ఉన్న ట్యూమర్తో పాటు నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే నార్మల్గా ఉండే ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా డ్యామేజ్ అయ్యేవి. తర్వాత సిటీ స్కాన్ ఎప్పుడైతే అందరికీ అవైలబుల్ అయిందో 3 డైమెన్షనల్ కన్ఫార్మల్ రేడియోథెరపీ అని వచ్చింది. అంటే మనం ఒక సిటీ స్కాన్ తీసి దానిలో ఒక పార్ట్ని డ్రా చేయగలుగుతున్నాం. డ్రా చేసి అక్కడే రేడియేషన్ ఇచ్చి చుట్టుపక్కల భాగాలకి ఎంత రేడియేషన్ వెళ్తుందో చూడగలిగేవాళ్ళు.
దాని మీద వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంటే ఐఎంఆర్టీ ఆర్క్ థెరపీ. ఐఎంఆర్టీ అంటే ఇంటెన్సిటీ మాడ్యులేటెడ్ రేడియోథెరపీ. పేరులోనే ఉంది, రేడియేషన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని మాడ్యులేట్ చేస్తున్నారు, అంటే మారుస్తున్నారు. అలా మార్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఒక ట్యూమర్ భాగానికి ఎక్కువ రేడియేషన్ ఇచ్చి పక్కన ఉండే నార్మల్ భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి లీస్ట్ పాసిబుల్ డోస్ వెళ్ళేలా చేస్తాం. దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ మనం ఓరల్ క్యావిటీ టంగ్ క్యాన్సర్ తీసుకుంటే కనుక దానికి ఇచ్చే డోసు 66 గ్రే అంటారు అన్నట్టు. అంటే 66 గ్రే ఇస్తేనే ఆ ట్యూమర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కానీ వెనుక వైపు ఉండే స్పైనల్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో అది 45 గ్రే కన్నా ఎక్కువ రేడియేషన్ని టాలరేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ మాడ్యులేటెడ్ రేడియోథెరపీ ఆర్ ఆర్క్ థెరపీ వల్ల మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం అంటే టంగ్కి ఎక్కువ డోసు ఇచ్చి వెనుక వైపు ఉన్న భాగాలకి తక్కువ డోసు వెళ్ళేలా ట్రై చేస్తున్నాం అన్నట్టు. అట్లా చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డ్రాస్టిక్గా రెడ్యూస్ అవుతాయి. వీటన్నిటి మీద వచ్చింది ఏంటంటే ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియోథెరపీ, ఐజీఆర్టీ. పేరులోనే ఉంది దీనిలో కూడా, ఇమేజ్ గైడెడ్. అంటే ఒక సర్జన్ ఎలా అయితే ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళి సర్జరీ చేసి ఏ భాగాన్ని అయితే తీయాలనుకుంటారో అలాగే రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక పేషెంట్ని సిటీ స్కాన్ తీసి ఎక్కడ రేడియేషన్ ఇవ్వాలనేది డ్రా చేస్తాం. అయితే ట్రీట్మెంట్ టైంలో పేషెంట్ని తీసుకొచ్చి మెషిన్ మీద పడుకోబెడతాం కదా, పడుకోబెట్టిన తర్వాత పేషెంట్ కొంచెం మూవ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ కాకపోయినా 5 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 1 సెంటీమీటర్ వరకు మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడే మెషిన్ ఒక సిటీ స్కాన్ తీసుకుంటుంది. సిటీ స్కాన్ తీసుకొని ప్రీవియస్లీ మనం ఏ సిటీ స్కాన్లో అయితే రేడియేషన్ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేసామో ఆ సిటీ స్కాన్ని దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తుంది. రెండు మ్యాచ్ చేయడం వల్ల రేడియేషన్ ఎక్కడైతే ఇవ్వాలనుకున్నామో అదే చోట డెలివరీ అవుతుంది. అండ్ అలాగే డెలివరీ అవ్వడం వల్ల ప్రెసిషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ప్రెసిషన్ పెరుగుతుంది, సో ఆటోమేటిక్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి తగ్గుతాయి, ట్యూమర్ కంట్రోల్ అనేది పెరుగుతుంది. I think that's an amazing progression in the field of radiation therapy for oncology because this results in fewer side effects for the patients. So doctor, before ending this episode, what message you would like to give for our audience out there as far as radiation therapy in the field of oncology is concerned? As far as oncology is concerned, చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్స్ వల్ల క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా పెరిగాయి. నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ప్రాపర్ అడ్వైస్ తీసుకోండి, డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోండి. పక్క వాళ్ళ మాటలు వినో లేకుంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ మాటలు వినో ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఆపద్దు. అండ్ నిన్న పేషెంట్స్ చెప్పేది ఏంటంటే చాలామంది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళని వేరే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తారు. అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అయినా కూడా ఏం అవ్వలేదండి. సో మీరు ఆ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ని పక్కన పెట్టి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తోని ముందుకు రండి. ఇప్పుడు మనకున్న క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వల్ల చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది. సో మీరు ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వైపు వెళ్ళకుండా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ని వాడండి. అండ్ మీ డాక్టర్ చెప్పిన పద్ధతులు పాటిస్తే కనుక క్యాన్సర్ని జయించిన వాళ్ళు అవుతారు. So thank you doctor, it was wonderful having you here on the program today. Thank you, it was wonderful interacting with you. So this brings us to the end of this episode. Hope this episode was informative on the topic radiation therapy. And do join us for the next week as well. Until then, stay healthy and take care. Thank you.